আছে সুপাৰ প্ৰাইম 18 ষ্টুডিঅ'ত মই গীতাশ্ৰী আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাম যে দিল্লীত আৰম্ভ হৈছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএৰ কুচকাৱাজ এনডিএৰ আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক হৈছে য'ত এনডিএ আৰু এনডিএৰ বিজেপিৰ অংশীদাৰী দলসমূহে একগোট হৈ এক প্ৰকাৰ ২৪ৰ ৰোড মেপ তৈয়াৰ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাষণ আগবঢ়াই আছে, আমি পোনপটীয়াকৈ লৈ গৈছো। कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, इसलिए देश के लोग कह रहे हैं कि गलबहियां मिशन नहीं है, मजबूरियां है। इनकी सच्चाई आपको दूसरे राज्यों में भी दिखाई देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पीडीपी के नेता एक दूसरे को कैसी कैसी गालियां देते हैं। आरजेडी और जेडीयू के लोग कैसे कैसे शब्दों से एक दूसरे को नवाजते थे। देश की जनता ने ये सब करीब से देखा है और देख रही है। इसलिए इनकी नुरा कुश्ती हो या मजबूरी की दोस्ती, इसकी हकीकत 140 करोड़ देशवासियों के सामने आ चुकी है। साथियों, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग पास पास तो आ सकते हैं, लेकिन साथ नहीं आ सकते। इन्हें अपने कार्यकर्ताओं की भी परवाह नहीं है। ये अपने कार्यकर्ताओं से उम्मीद करते हैं कि जीवन भर जिसका विरोध किया उसका अचानक सत्कार करने लगे। अब ऐसे में इन दलों का कार्यकर्ता खुद भ्रमित है कि करे तो क्या करे। मैं तो आज ये भी कहूंगा कि जो लोग आज मोदी को कोसने के लिए इतना समय लगा रहे हैं, अच्छा होता वो देश के लिए सोचने में, गरीब के लिए सोचने में अपना समय लगाते। हम उनके लिए सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं। साथियों, 24 का चुनाव बहुत दूर नहीं है। देश के लोग मन बना चुके हैं कि तीसरी बार फिर एनडीए को ही अवसर देना है। देश का मन आप जानते हैं, लेकिन विदेश का मन भी बहुत कुछ संकेत दे रहा है। आमतौर पर जब भी किसी देश में चुनाव का समय निकट आता है तो उसका बहुत बड़ा असर उसके वैश्विक संबंधों पर भी होता है। हर एक को लगता है कि भाई अब तो चुनाव का वर्ष है, अभी इस सरकार के साथ अभी रहने दो, एक बार चुनाव हो जाए, नई सरकार आएगी तब सोचेंगे। स्वाभाविक है। कोई भी दूसरा देश उस सरकार के साथ जो चुनाव बिल्कुल निकट हो वहां संबंध बनाने से पहले, संवाद करने से पहले 100 बार सोचता है। फॉरेन कंट्रीज हमेशा चुनाव के नतीजों का इंतजार करते हैं। लास्ट ईयर जब होता है तो सोचते हैं कि भाई एक बार चुनाव नतीजा आ जाना तो फिर देखेंगे। जो सरकार जाने वाली होती है उस पर कोई भी देश अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। लेकिन इस समय भारत का मामला कुछ अलग है। सबको पता है कि हमारे यहां कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं, फिर भी अनेकों महत्वपूर्ण देश, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, यूएई हो, यूके हो, सब एनडीए सरकार के प्रतिनिधियों को इनवाइट कर रहे हैं। तमाम देश भारत को मान और सम्मान दे रहे हैं। कितने ही देश भारत के साथ बड़े बड़े और वो भी दूरगामी समझौते कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो भी जानते हैं कि भारत के लोगों का भरोसा एनडीए पर है।
यानी भारत में जनमत किसके साथ है, ये दुनिया के देशों को भी पता है। साथियों, एनडीए का विस्तार सिर्फ संख्या या भौगोलिक विस्तार का नहीं है। ये भारत एनडीए का जो विस्तार है, ये हमारे प्रति विश्वास का दायरा भी बढ़ा रहा है। जनता एनडीए की हिस्ट्री और केमिस्ट्री दोनों को देख रही है, तभी तो हमारा गणित भी बड़ी आसानी से जुड़ता है। आप देखिए, 2014 में एनडीए को देश ने लगभग 38% वोट दिए थे 2014 में, लेकिन 2019 में हमारे देश सेवा भाव को देखते हुए देश ने हमें 45% वोट दिए। और आपको जानकर के खुशी होगी, इनमें 225 से अधिक सीटें ऐसी थी जो हम जीत करके आए, 225 से अधिक सीटें जहां 50% से अधिक वोट शेयर एनडीए को मिला है। एनडीए का हर सहयोगी जो मेहनत कर रहा है, उससे तय है कि 24 में एनडीए का वोट शेयर 50% से भी ऊपर जाएगा। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, मैं विश्वास से कहता हूं। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। देश की जनता को आपके सबके नेतृत्व पर भरोसा है। पूरे देश में हमारे अनेक साथी एक बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे। हम हर भूभाग, हर वर्ग, हर समाज को विकसित भारत के मिशन से जोड़ेंगे। साथियों, हमें विकास के मुद्दे पर ही जनता के पास जाना है। हमारा एक ही लक्ष्य है, विकास, भारत का विकास। भारत के कोटि कोटि लोगों की आशा आकांक्षा ही हमारा एजेंडा है। हम पूरी शक्ति लगा देंगे, हम मेहनत करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, और यही हमारी गारंटी है। और लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। आज देश में एक माहौल बन चुका है। देश का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास आज अभूतपूर्व ऊंचाई पर है। जैसे कोई इमारत बनाने से पहले नींव का निर्माण होता है, वैसे ही पिछले 9 वर्षों में नए भारत की एक मजबूत नींव का निर्माण हो चुका है। इस मजबूत नींव पर हम सभी को नए भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, विकसित भारत का निर्माण करके ही रहना है। और आपने मुझ पर इतना विश्वास रखा है, इतना प्रेम बरसाया है, इतना स्नेह किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, और आपके माध्यम से मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने परिश्रम में, अपने प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं रहने दूंगा। मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन बदनीयत से मैं दूर रहूंगा, बदनीयत से कोई काम नहीं करूंगा। और साथियों, मेरा जीवन आप देखते हैं, देश देख रहा है। मेरे शरीर का हर कण, मेरे समय का हर क्षण देश को ही समर्पित है। आपका ये विश्वास, आपके ये आशीर्वाद, ये मेरी ऊर्जा है। और साथियों,
आप सब कह रहे थे कि 2014 में देश की इकोनॉमी 10वें नंबर पर थी, आज 5वें नंबर पहुंची है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एनडीए के तीसरे टर्म में इस देश की इकोनॉमी दुनिया में तीसरे नंबर पर होके रहेगी। हर सपने संकल्प है और हर संकल्प सिद्धि के लिए हम जी जान से जुटे हुए लोग हैं, समर्पित भाव से जुटे हुए लोग हैं। और आज जिस उमंग और उत्साह से आपको एक एक की बात जो मैंने सुनी, मेरे लिए भी बड़े प्रेरक थी, उत्साहवर्धक थी। आपका विश्वास, विजय का विश्वास, जन सामान्य की सोच को बखूबी व्यक्त करने का आपका तरीका वाकई प्रभावित करने वाला था। मैं मानता हूं कि 25 साल की यात्रा की आज की ये महत्वपूर्ण बैठक, 25 साल बाद देश जब 100 साल की आजादी मनाएगा, हमारे सामने भी 25 साल का नक्शा है। दोस्तों, देश जब अमृत महोत्सव मना रहा है तो हमें सेवा करने का मौका मिला है। और आप लिख के रखिए, यही लोग हैं, यही लोग हैं। जब देश 100 साल की आजादी का पर्व मनाएगा, आप ही के परिश्रम से, आप ही के पुरुषार्थ से, आप ही के नेतृत्व से ये संभव होने वाला है, ये मैं साफ देख रहा हूं। दोस्तों, इस विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आप सभी का इस बैठक में आने के लिए, एनडीए को सशक्त करने के लिए मैं हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जो सुझाव आए हैं, उन सुझाव को नड्डा जी और उनकी टीम जरूर उसको पूरा करेगी। साथियों, पिछले 9 साल में मेरी व्यस्तता के कारण शायद कभी आप में से किसी ने संपर्क करने का प्रयास किया हो और मैं न कर पाया हूं। हो सकता है इस 9 साल में मेरे प्रवास के दरमियान शायद एसपीजी सिक्योरिटी का कारण आपको उचित स्थान न मिला हो सकता है किसी इनविटेशन कार्ड में आपका नाम रह गया हो। 9 साल में ऐसा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आपने कभी भी शिकायत नहीं की, आपने कभी भी मन में बुरा नहीं माना। गलतियां हुई होगी, कभी कभी तो मेरे ध्यान में भी आई है कि कार्यक्रम के बाद पता चलता, अरे वो तो वहां खड़े थे, उनको तो यहां होना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी आपका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। साथियों, ये विश्वास मेरी बहुत बड़ी ताकत है, मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। और आप ही के भरोसे, आप ही के साथ चलने का मुझे एक बहुत अनुभव भी मिलता है, आनंद भी मिलता है। मैं फिर एक बार आप सभी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम देश की आशा आकांक्षाओं को पूरा करने में एक टीम बन करके, एकता के साथ, एकजुटता के साथ, आत्मविश्वास के साथ, संकल्प के साथ चल पड़ेंगे, विजयी होके रहेंगे। जनता के आशीर्वाद पूर्व बाहर मिलते रहेंगे। अपने कर्तृत्व के कारण, समर्पण के कारण, ध्येय निष्ठा के कारण, जनता के प्रति हमारे लगाव के कारण ये सब संभव होने वाला है। जनता जनार्दन है, जनार्दन में मेरा विश्वास है, उस विश्वास से परिणाम निश्चित है। फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। আৰু ইয়াৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই এনডিএৰ বৈঠক। ইয়াত এক প্ৰকাৰ ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰিছে বিৰোধীৰ ঐক্য, কি ধৰণে বিৰোধীত বিভিন্ন
আইডিঅলজিৰ বা বিভিন্ন পাৰ্টি আহি এক লগ হৈছে তৃণমূল কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ কি ধৰণে ইজনে সিজনক প্ৰথমে ইটো পাৰ্টিয়ে আনটো পাৰ্টি প্ৰথমে তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা আছিল আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোক একগোট হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে এই ধৰণৰ কথাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কি ধৰণে এনডিএ মানে নিউ ইণ্ডিয়া ডেভেলপমেণ্ট এছপিৰেশ্যন বুলি আখ্যা দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু এতিয়া চাবলৈ গ'লে ইণ্ডিয়া এফালে বেংগালুৰুত যি ঘোষণা কৰিলে বিৰোধী ঐক্যই যে এতিয়া ইউপিএ নহয় হ'ব ইণ্ডিয়া INDIA আৰু এনডিএৰ এই বৈঠকত নিউ ইণ্ডিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁ বহুখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে তেওঁৰ এই দীঘলীয়া ভাষণত এই বৈঠকত এনডিএৰ বৈঠকত আজি প্ৰথমে তেওঁ যিসকল নতুন এলাই যিসকল নতুন অংশীদাৰী দল তেওঁলোকক স্বাগতম জনালে আৰু তাৰ পিছত এক প্ৰকাৰ যি আগন্তুক 25টা বছৰলৈকে এনডিএৰ কি ধৰণৰ এটা ৰোড মেপ আছে দেশৰ বাবে এনডিএ যে দেশক প্ৰথম স্থানত সদায় ৰাখি আহিছে জনগণক প্ৰথম স্থানত বা জনগণক অগ্ৰাধিকাৰ দি আহিছে গোটেইখিনি কথা আচলতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে আৰু যোৱা 2014 চনত যেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে চৰকাৰ গঠন হৈছিলে তেতিয়া ইকনমি হিচাপে দেশ 10 নম্বৰ স্থানত আছিল গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰত আৰু এতিয়া কেনেকৈ এই 9টা বছৰত 5 নম্বৰ স্থানত আহি উপনীত হৈছে আৰু যদি তৃতীয়টো কালত দেশ গৈ 3 নম্বৰ ইকনমি অৰ্থনীতি হ'বগৈ গোটেই বিশ্বৰ বুলিও উল্লেখ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু আনহাতে 26 বিৰোধী দলৰ উমৈহতীয়া মঞ্চৰ নাম দিয়া হৈছে ইণ্ডিয়া INDIA বিৰোধী দলৰ বৈঠকত ইউপিএৰ নাম সলনি হ'ল ইউপিএ এতিয়াৰে পৰা হৈ পৰিল ইণ্ডিয়া এনডিএ বনাম ইণ্ডিয়া বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ নতুন নাম ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল ডেমক্ৰেটিক ইনক্লুচিভ এলায়েন্স দেশৰ উত্তৰে দক্ষিণে বৃহৎ ৰাজনৈতিক কচৰৎ বেংগালুৰুত যদি সোমবাৰৰে পৰা বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ দুদিনীয়া বৈঠক দিল্লীত আকৌ এনডিএৰ বৈঠক বিৰোধী মিত্ৰজোঁটত দলৰ সংখ্যা 26টালৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ বিপৰীতে কেইবাটাও দল চামিল হৈ এনডিএত দলৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে 38টালৈ তাকে লৈ সমগ্ৰ দেশতে চৰ্চা চলিছে 2024ত 38 ভাৰ্চেছ 26 বেংগালুৰুৰ বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ বৈঠকৰ পৰা আহিছে কেইবাটাও গৰম খবৰ এইখন বৈঠকতেই কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই ঘোষণা কৰিলে কংগ্ৰেছ ক্ষমতা বা প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ বাবে লালায়িত নহয় বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ নতুন নাম দিয়া হৈছে ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়াৰ সৈতে টেগলাইন হিচাপে থাকিব ইউনাইটেড উই ষ্টেণ্ড পিছে বাওপন্থী দলসমূহে এলায়েন্স শব্দটোক পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে আনহাতে ইউপিএ অধ্যক্ষা সোনিয়া গান্ধীক নতুন মিত্ৰজোঁটৰ সভাপতি পদত ৰখাৰ বিপৰীতে আহ্বায়ক হিচাপে থাকিব নীতিশ কুমাৰ লক্ষণীয়ভাৱে সোমবাৰৰ নৈশ ভোজমেলৰ মাজতে হোৱা ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকতে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল কি কাৰ্যপন্থা লোৱা হ'ব মঙলবাৰৰ বৈঠকত মঙলবাৰৰ বৈঠকত কংগ্ৰেছ প্ৰতিনিধি হিচাপে অধ্যক্ষ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে সোনিয়া গান্ধী ৰাহুল গান্ধী উপস্থিত থকাৰ উপৰি ভাগ লয় কেইবাখনো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা MK ষ্টেলিন নীতিশ কুমাৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল হেমন্ত সোৰেন মমতা বেনাৰ্জীয়ে উপস্থিত থাকে RJD প্ৰধান লালু প্ৰসাদ যাদৱ মঙলবাৰৰ বৈঠকত ভাগ ললে NCP নেতায়ো 2024ত বিজেপি ৰোধৰ লক্ষ্যৰে এনেদৰেই মাৰ বান্ধি থিয় দিছে দেশৰ 26টা বিজেপি বিৰোধী দল একে সময়তে পূৰ্বতকৈও অধিক শক্তিৰে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে এনডিএ 38টা মিত্ৰ দলৰ প্ৰতিনিধিৰে দিল্লীত অনুষ্ঠিত হৈছে এনডিএৰ মহা বৈঠক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি JP নাড্ডাৰ পৌৰোহিত্যত অনুষ্ঠিত বৈঠকতে ঘূৰি আহিছে কেইবাটাও পুৰণি মিত্ৰ দল এনডিএলৈ পুনৰ উভতি অহাৰ মন মিলিছে পূৰ্বৰ মিত্ৰ লোক জনশক্তি পাৰ্টি আৰু আকালি দল এইবাৰ এনডিএৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰিব মহাৰাষ্ট্ৰৰ একনাথ সিন্ধে আৰু অজিত পাৱাৰে শিৱসেনা আৰু NCPক বিভক্ত কৰি এই দুই নেতাই কাষ চাপিছে এনডিএ বৈঠকত ভাগ লৈছে অসমৰ অগপ আৰু UPPLও লক্ষণীয়ভাৱে বিৰোধীৰ শেহতীয়া গতিবিধি দেখি অধিক তৎপৰ হৈ পৰিছে বিজেপি এইবাৰ পুনৰ এনডিএৰ বেনাৰত 24ৰ নিৰ্বাচনী বৈতৰণি পাৰ হোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে গেৰুৱা বাহিনীয়ে তাকে লৈ জমি উঠিছে দেশৰ 2024ত 38 বনাম 26ৰ যুঁজখন নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট
চাবলৈ গ'লে 2024 বাবে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে যি ষ্টেজ যি মঞ্চ সেয়া ইতিমধ্যে সাজু হৈ গৈছে প্ৰেক্ষাপট ইতিমধ্যে সাজু হৈ গৈছে আজিৰ দিনটোতে ইণ্ডিয়া এফালে এনডিএৰ এই যি দুখন বৈঠক বা দুয়োফালৰ যি বৈঠক ইয়াকে লৈ যথেষ্ট চৰ্চা চলিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত কম যে ইউপিএৰ নাম সলনি কৰাক লৈ তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিৰোধীয়ে ইণ্ডিয়া কৰি চলিছে চলক আমি ভাৰত হৈ চলি থাকিম বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে টুইট কৰি ক'লে আমাৰ সভ্যতাবাদী সংঘাত ইণ্ডিয়া আৰু ভাৰতৰ আশে-পাশে ঘূৰি আছে ইংৰাজে আমাৰ দেশৰ নাম ইণ্ডিয়া বুলি ৰাখিলে আমি ঔপনিৱেশিক উত্তৰাধিকাৰৰ পৰা নিজকে মুক্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব বুলি টুইট কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে ভাৰতৰ বাবে যুঁজিছিল আৰু আমি ভাৰতৰ বাবে কাম কৰি যাম বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিজেপি ফৰ ভাৰত বুলিও টুইটত উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নামটো কৰিব পাৰে নাই মই নাজানো কিন্তু আমিতো আৰু ইণ্ডিয়াত আছো লগতে আমি ভাৰততো আছো গতিকে আমি ভাৰত বুলি চলি থাকো নামটো কৰিব পাৰে নাই মই নাজানো কিন্তু আমিতো আৰু ইণ্ডিয়াত আছো লগতে আমি ভাৰততো আছো গতিকে আমি ভাৰত বুলি চলি থাকো আৰু এই ধৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই গোটেই সন্দৰ্ভত কথা কিছু মন্তব্য কৰিছে ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত সোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ বিমানে কৰিলে জৰুৰী অৱতৰণ ইমাৰ্জেঞ্চি লেণ্ডিং সোনিয়া গান্ধী ৰাহুল গান্ধীৰ বিমানৰ ভোপালত মধ্যপ্ৰদেশৰ ভোপালত জৰুৰী অৱতৰণ কৰিছে বিমানখনে প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে বিমানৰ এই জৰুৰী অৱতৰণ বুলি জনা গৈছে আৰু বেংগালুৰুৰ বৈঠকৰ পৰা অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে উভতিছিল ৰাহুল গান্ধী সোনিয়া গান্ধী আৰু ভোপাল আৰক্ষী ইতিমধ্যে সদৰি কৰিছে এই কথা বতৰ বেয়া আৰু তাৰ মাজতে কিছু তাত অৱতৰণ কৰিবলৈ কিছু পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ল আৰু তাত জৰুৰী অৱতৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল ভোপাল আৰক্ষী ইতিমধ্যে সদৰি কৰিছে এই কথা এই বিমানত আছিল সোনিয়া গান্ধী ৰাহুল গান্ধী ৰানে ব্ৰেকিং নিউজ সঞ্চালকৰ ঢোলা কাণ্ডৰ চাৰ্জশ্বিট দাখিল হৈছে আৰক্ষী বিষয়াসহ 4 গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জশ্বিট তৈয়াৰ হৈছে চাৰ্জশ্বিট দাখিল হৈছে দৰঙৰ তদানীন্তন এছপি আৰু এএছপিৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জশ্বিট হৈছে তদানীন্তন আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজমোহন ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জশ্বিট তদানীন্তন অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰূপম ফুকনৰ বিৰুদ্ধেও চাৰ্জশ্বিট ঢোলা থানাৰ তদানীন্তন ওচি উৎপল বৰাৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জশ্বিট দাখিল কিশোৰী হত্যাকাৰী কৃষ্ণ কমল বৰুৱাৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জশ্বিটত কৃষ্ণ কমল বৰুৱাক মূল অভিযুক্ত বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু বন কৰা কিশোৰীক ধৰ্ষণৰ চেষ্টা চলাই হত্যা কৰা হৈছিল গোটেই ঘটনাটোৱে যথেষ্ট তোলপাৰ লগাইছিল যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গোটেই হস্তক্ষেপ কৰাৰ পিছত এটাৰ পিছত এটাকৈ গোটেই কাহিনী বা গোটেই কথাখিনি পোহৰলৈ আহিছিল যে কি হৈছিল প্ৰকৃতাৰ্থত গুৱাহাটীৰ বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতত চাৰ্জশ্বিট দিছে চিআইডিয়ে কিশোৰী হত্যাৰ গোচৰত অভিযুক্ত পৰিয়ালৰ পৰা লৈছিল ধন আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে নানানটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল অভিযুক্ত পৰিয়ালৰ পৰা উৎপল বৰাই লৈছিল 5 লাখ টকা উৎপল বৰাৰ লগতে আন আৰক্ষী বিষয়ায়ো টকা লোৱাৰ অভিযোগ আছে তিনিটা কিস্তিত উৎপল বৰাই লৈছিল 5 লাখ টকা অভিযুক্ত পৰিয়ালক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ বাবে এই টকা লৈছিল অভিযুক্ত পৰিয়ালক ৰক্ষণাবেক্ষণৰ বাবে ধন লোৱাৰ অভিযোগতে গোটেই তোলপাৰ লাগিছিল আৰু তাৰপিছত যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গোটেই এই ঢোলাকাণ্ডত হস্তক্ষেপ কৰিছিল তাৰপিছতে আচলতে মূল কথা পোহৰলৈ আহিছিল যে কি হৈছিল কেনেদৰে হত্যাৰ বলি হৈছিল এগৰাকী কিশোৰী আৰক্ষী বিষয়াসহ 4 গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জশ্বিট পুনৰ কম ঢোলা কাণ্ড নিশ্চয় সকলোৰে মনত আছে দৰ্শকক আমি মনত পেলাই দিবলৈ বিচাৰিম ঢোলা কাণ্ড য'ত এগৰাকী কিশোৰীৰ প্ৰাণ কিশোৰীক এগৰাকীক হত্যা কৰা হৈছিল আৰু এই ঘটনাটোৱে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছিল দৰঙৰ তেতিয়াৰ যি এছপি আৰু এএছপি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জশ্বিট এতিয়া দাখিল কৰা হৈছে তেওঁলোকক অভিযুক্ত কৰা হৈছে তদানীন্তন আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজমোহন ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জশ্বিট দাখিল তদানীন্তন অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰূপম ফুকনৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জশ্বিট ঢোলা থানাৰ তদানীন্তন ওচি উৎপল বৰাৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জশ্বিট দাখিল উৎপল বৰাই 5 লাখ টকা লোৱাৰ অভিযোগ আছে কিশোৰী হত্যাকাৰী কৃষ্ণ কমল বৰুৱাৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধেও চাৰ্জশ্বিট দাখিল হৈছে চাৰ্জশ্বিটত যে কৃষ্ণ কমল বৰুৱা যিগৰাকীৰ ঘৰত এই কিশোৰীগৰাকী আছিল কৃষ্ণ কমল বৰুৱাক মূল অভিযুক্ত কোৱা হৈছে চাৰ্জশ্বিটত মূল অভিযুক্ত বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে বন কৰা কিশোৰীক ধৰ্ষণৰ চেষ্টা চলাই কৰা হৈছিল হত্যা আৰু গুৱাহাটীৰ বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতত চাৰ্জশ্বিট দাখিল কৰিছে চিআইডিয়ে কিশোৰী হত্যাৰ গোচৰত অভিযুক্ত পৰিয়ালৰ পৰা ধন লৈছিল ধন লোৱাৰ অভিযুক্ত
আৰক্ষী আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ঋত্বিক কৌশিকৰ সৈতে ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছো ঋত্বিক এই যি ধুলা কাণ্ড যথেষ্ট তোলপাৰ লগোৱা এটা কাণ্ড মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপত বহুখিনি কথা পোহৰলৈ আহিছিলে য'ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া 4 গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জশ্বিট দাখিল কৰা হৈছে মূল অভিযুক্ত কৃষ্ণকমল বৰুৱা কৃষ্ণকমল বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বে চাৰ্জশ্বিট দাখিল কৰা হৈছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া CID-য়ে গোচৰটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিল CID-য়ে 20/2022 অব্লিক নম্বৰ গোচৰটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিল সেই ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছতেই তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল য'ত পোৱা গৈছিল যে অকল যিগৰাকী ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আছিল উৎপল বৰুৱাই নহয় ইয়াৰ এই গোটেই ঘটনাৰ লগত আৰক্ষী অধীক্ষক গৰাকীৰো যি তেওঁলোকে তথ্য পাইছিল যে আৰক্ষী অধীক্ষক গৰাকীও এই ক্ষেত্ৰত কোন ধৰণৰ যি অভিযোগ পোৱাৰ পিছতো কোন ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিল অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক গৰাকীয়ে কোন ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিল তাৰপিছত CID-য়ে তাৰ পিছতে 2 গৰাকীকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু এই ক্ষেত্ৰত তদন্তত পোহৰলৈ আহিছিল যে যিগৰাকী অভিযুক্ত আছে কৃষ্ণকমল বৰাৰ যি পত্নী আছিল সেই পত্নীয়েও এই যি ধন 5 লাখ টকা আছিল সেই 5 লাখ টকা দিয়াৰ বাবে গোটেই ব্যৱস্থাটো পত্নী গৰাকীয়ে কৰিছিল তেওঁ এই গোটেই ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ আছিল আৰু ইয়াত বৰ্তমান আজি 4 গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে CID-য়ে য'ত CRPC-ৰ 197 ধাৰাৰ অধীনত 191A PC Act আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে যি 102 আছাম পুলিচ এক্ট 2007 এনেধৰণে বহুকেইটা যি আইন আৰু আছে IPC-কে ধৰি বিভিন্ন যি আছে PC Act সেই ধাৰাসমূহত তেওঁলোকে CID-ৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে চাৰ্জশ্বিট দাখিল কৰিছে গোটেই বিষয়টো হয় ঋত্বিক ধন্যবাদ আমাক এইখিনি তথ্য আপুনি দিলে চাৰ্জশ্বিট দাখিল কৰা হৈছে আৰক্ষী বিষয়াসহ 4 গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে CID-য়ে আজি বিশেষ আদালতত আৰু দৰঙৰ তদানীন্তন SP আৰু ASPৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে তদানীন্তন আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজমোহন ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জশ্বিট তদানীন্তন অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰূপম ফুকনৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জশ্বিট ধুলা থানাৰ তদানীন্তন OC উৎপল বৰাৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জশ্বিট আৰু কিশোৰী হত্যাকাৰী কৃষ্ণকমল বৰাৰ যি পত্নী সেই পত্নীৰ বিৰুদ্ধেও চাৰ্জশ্বিট দাখিল হৈছে চাৰ্জশ্বিটত কৃষ্ণকমল বৰাক যিহেতু মূল অভিযুক্ত উল্লেখ কৰা হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে চাৰ্জশ্বিট দাখিল হৈছিল বন কৰা কিশোৰীগৰাকীক ধৰ্ষণৰ চেষ্টা চলাই হত্যা কৰা হৈছিল গুৱাহাটীৰ বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতত CID-য়ে চাৰ্জশ্বিট দিছে আচলতে চাৰ্জশ্বিটত যিখিনি কথা উল্লেখ কৰা হৈছে যে কেনেকৈ আচলতে 5 লাখ টকা লৈছিল অভিযুক্ত পৰিয়ালৰ পৰা উৎপল বৰাই লৈছিল 5 লাখ টকা উৎপল বৰাৰ লগতে আন আৰক্ষী বিষয়াই ধন লৈছিল ধনৰ ভাগ পাইছিল 3টা কিস্তিত উৎপল বৰাই লৈছিল 5 লাখ টকা অভিযুক্ত পৰিয়ালক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ বাবে টকা লৈছিল এই ধৰণৰ কথাখিনি পোহৰলৈ আহিছে বা চাৰ্জশ্বিটত উল্লেখ আছে হৰেন ভূমিজ আছে আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত হৰেন আপোনাৰ পৰা এই ঘটনাৰ শেহতীয়া কথাখিনি জানিবলৈ বিচাৰিম ইতিমধ্যে আমি দৰ্শকক জনাইছো যে চাৰ্জশ্বিটত 4 গৰাকীৰ নাম উল্লেখ কৰা হৈছে আৰক্ষী বিষয়াসহ চাওক গীতাশ্ৰী এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে 2022 চনৰ 11 জুন তাৰিখে ঢেকিয়াজুলিৰ যিগৰাকী কিশোৰী ঢেকিয়াজুলিৰ হুগ্ৰাজুলিৰ প্ৰজাপথাৰ গাঁৱৰ 13 বছৰীয়া কিশোৰী আছিল আৰতি তুৰী আৰু আৰতি তুৰীৰ মৃত্যু হৈছিল ৰহস্যজনকভাৱে সেই সময়টোত অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল হত্যা কৰা হৈছিল বুলি আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ গাপ দিছিল ধুলা যি আৰক্ষী থানাৰ বিষয়াসহ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াসকল তেওঁলোকে ধনৰ লেনদেনতে সমগ্ৰ ঘটনা গাপ দিছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপতে এই ঘটনা CID-ৰ তদন্তলৈ গ'ল SIT কমিটি গঠন হ'ল তাৰ পিছতে আসলতে এটাৰ পিছত আনটো এই ঘটনাৰ উন্মোচিত হ'ল আৰু অৱশেষত প্ৰমাণ হ'ল যে এই ঘটনা আসলতে কিশোৰীগৰাকীক হত্যা কৰা হৈছিল নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল সেই সমগ্ৰ বিষয়টো আসলতে তথ্য প্ৰমাণ সহকাৰে CID-য়ে প্ৰমাণ কৰিলে আৰু তাৰ পিছতেই দৰঙৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া দৰঙৰ SP অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ধুলা থানাৰ আৰক্ষী বিষয়াকে ধৰি কেইবাজনো গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল এই ঘটনাত আৰু যিগৰাকী মূল অভিযুক্ত কৃষ্ণকমল বৰায়ো স্বীকাৰ কৰিলে আসলতে কেনেধৰণে হত্যা কৰা হৈছিল কিশোৰীগৰাকীক কি পৰিস্থিতিত কৃষ্ণকমল বৰাই হত্যা কৰিছিল সমগ্ৰ বিষয় আসলতে তেওঁ স্বীকাৰ
আৰু এয়া তেওঁলোকে আজি যেহেতু আদালতত চাৰ্জশ্বিট দাখিল কৰিছে দোষী সাব্যস্ত কৰি আৰক্ষী বিষয়া সহ মূল অভিযুক্ত কৃষ্ণ কমল বৰাৰ বিৰুদ্ধে স্বাভাৱিকতে আচলতে এই বিষয়টো আচলতে পৰিয়ালৰ লোক আৰু দল সংগঠনো আচলতে আদৰণি জনাইছে এই কাৰণেই ৰাজ্যজুৰি তুলপাৰ লগোৱা যি ধূলাকাণ্ডত জড়িত যিসকল মূল অভিযুক্তকে ধৰি আৰক্ষী বিষয়াসকলে যেনেধৰণে এই ঘটনাত গাপ দিছিল তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে যে আচলতে তথ্য প্ৰমাণ সহকাৰে CID আচলতে যেনেধৰণে চাৰ্জশ্বিট দাখিল কৰিলে সেয়া আচলতে নিশ্চয় সকলোৱে আদৰণি জনাইছে গীতাশ্ৰী হয় হৰেণ ভূমিজ ধন্যবাদ আমাক এইখিনি তথ্য আপুনি জনালে ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা আৰু এই ধৰণে আচলতে চাৰ্জশ্বিটৰ শেহতীয়া সবিশেষ আমি দৰ্শকক জনাইছো যে 4গৰাকী আৰক্ষী বিষয়া সহ 4গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ধূলা কেছত চাৰ্জশ্বিট দাখিল কৰিছে CIDয়ে চাঞ্চল্যকৰ এই ধূলাকাণ্ড মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপত বহু কথা পোহৰলৈ আহিছিল আৰু তাৰ পিছত নতুনকৈ তদন্তৰ গতি আগবাঢ়িছিল দৰঙৰ এগৰাকী তদানীন্তন SP ৰাজমোহন ৰায় তেওঁৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জশ্বিট হৈছে ASP ৰূপম ফুকনৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জশ্বিট হৈছে ASP আৰু লগতে উৎপল বৰাৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জশ্বিট হৈছে কৃষ্ণ কমল বৰাৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে হৈছে চাৰ্জশ্বিট সময়খিনিতে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ